Good morning, children. Good morning, teacher. Yes. We will start today's class with the grammar lesson. පුතේ අපි grammar lesson එකකින් තමයි class එක start කරන්න යන්නේ. So we will start today's lesson with your grammar book. අපි grammar book එකෙන් තමයි start කරන්න යන්නේ. It's better you turn to page number 14. Page number 14 වලට පොඩ්ඩක් පෙන්න ගන්න පුතේ grammar book එකේ. ඔයාලට මතක ඇති අපි reflexive pronouns ඉගෙන ගත්තා. Reflexive pronouns අපි කලින් lesson එකකදී we learnt about reflexive pronouns. Do you remember reflexive pronouns? මතකද? Yes, teacher. Yes. අපි reflexive pronouns කියලා කිව්වා පුතේ මෙන්න මේවට. මොනවටද? මේ myself, myself, himself, herself, itself. ඒ වගේම plural බහුවචන ගත්තොත් yourselves, themselves, ourselves. එතකොට ඔන්න ඔකට තමයි අපි reflexive pronouns කියලා කිව්වේ. Right? මම විසින්ම අර තමන් විසින්ම කරගන්නවා කියන එක. myself, himself ඔහු විසින්ම, herself කිව්වොත් ඇය විසින්ම, itself ඌ විසින්ම, yourselves කියන්නේ own මේ ඔබ විසින්ම, ඔබලා විසින්. your කියන එකට self ලියන්නත් පුළුවන්, selves ලියන්නත් පුළුවන්. ඔයා විසින් කියන්නත් පුළුවන්, ඔයගොල්ලෝ විසින් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට themselves කියන්නේ own විසින්ම, ourselves කියන්නේ අපි විසින්ම. එතකොට තමන් විසින්ම, තමන්ම, ownම, එයාම කියන අදහස තමයි ඔතන reflexive pronouns කියලා අපි කියන්නේ. If you like, you can write down this. අපි මතක් වෙන්නත් එක්ක මේ ටික පොඩ්ඩක් ලියාගමු පුතේ. You can write this in your grammar books. Grammar book එකේ මේක ලියාගන්නකො පොඩ්ඩක් මතක් වෙන්නත් එක්ක. Right, activity 6, page number 14. Page number 14, activity 6. දැන් බලන්න උතන කියනවා turn the following sentences into their plural form. අපිට එතකොට plural form එකෙන් තමයි මේවා ලියන්න කියලා කියන්නේ.
reflexive pronouns වල plural form එක. Now sentence is වාක්‍යය දීලා තියෙන්නේ Ranmal is doing the experiment by himself. අපිට දීලා තියෙනවා Ranmal and his friend. එහෙනම් අපි ලියන්න ඕනේ Ranmal and his friends are doing the experiment by themselves. ඔවුන් විසින්. verb එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ reflexive pronoun එක. මෙතන is කියන එකයි himself කියන එකයි තමයි අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට Mayuri is speaking to herself. Mayuri තනියම කතා කරනවා. Speaking to herself. එතකොට Mayuri and her little brother කියලා අපිට දීලා තියෙන්නේ. Mayuri and her little brother are speaking to themselves. ඔවුන් තනියම කතා කරනවා. එතකොට is කියන එක change වෙන්න ඕනේ. herself කියන එක change වෙන්න ඕනේ. Next one, she cannot do it by herself. ඇයට ඒක තනියම කරගන්න බෑ. අපිට දීලා තියෙනවා they. එහෙනම් they cannot කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. singular plural දෙකේදීම cannot එකම විදිහට තියෙන්නේ. and they cannot do it by themselves කියන එක මෙතනට එන්න ඕනේ. I am going to write the essay by myself. මම තනියම essay එකක් ලියන්නයි යන්නේ. මමම තනියම ලියන්නයි යන්නේ. එතකොට අපිට මෙතන we දීලා තියෙනවා. එහෙනම් we are going to write the essay by ourselves වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට you have to write the sentences. වාක්‍ය ටික ලියන්න තියෙනවා. මෙතන පුතේ ඔයගොල්ලන්ට grammar book එකේ ලියන්න එපා නේද? මේ ඉඩ දීලා නැහැ, ස්පේස් එකක් දීලා නැහැ. You can write it in your workbook. මේ grammar writing book. අපි මේ පොතේ වැඩ කරන book එකක් තියෙනවනේ. අන්න ඒකේ මේ activity එක කරන්න දැන්. Yes, you have to write both sentences. වාක්‍ය දෙකම ලියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි පුතේ. එතකොට වෙනස ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා you write both sentences. Thank you, teacher. We are discussing the reflexive pronouns. Reflexive pronouns අපි කලින් කරලා තියෙනවනේ. එතකොට මෙන්න මේ activity එක දැන් කරන්න තියෙන්නේ page number 14 activity 6. මේ දීලා තියෙන sentences plural කරලා ලියන්න තියෙන්නේ. Plural reflexive pronouns ලියන්න තියෙන්නේ. Right? Okay, teacher. So you have to write it in plural. එතකොට දැන් Ranmal කියන එක වෙනුවට Ranmal and his friends කියලා දීලා තියෙනවා. අපි ඒකට Ranmal and his friends නිසා are ලියන්න ඕනේ. Are doing the experiment by themselves. අන්නේ විදිහට වෙනස් කරලා ලියන්න තියෙන්නේ. Okay, we will discuss the answers. බලමු පුතේ මේකේ කොහොමද answers එන්න ඕනි කියලා. අපිට තියෙන්නේ මෙතන Ranmal and his friends. එතකොට අපි මේක ලියන්න ඕනේ දැන් plural කරලානේ. Plural form එකෙන් ලියනකොට we have to write Ranmal and his friends are doing the experiment by themselves. themselves වෙන්න ඕනේ මෙතන. Ranmal and his friends කියන්නේ ගොඩක් නිසා එතන themselves වෙන්න ඕනේ. Mayuri and her little brother. ඔයගොල්ලෝ answers mark කරගන්න with the red pen. Mayuri and her little brother
are speaking to themselves. ඔවුන් තනියම කතා කරනවා. Are speaking to themselves. They cannot. Cannot කියන එක change වෙන්නේ නැහැ plural වලදී. They cannot do it by themselves. We are going to write the essay. By themselves. Ravi and his brothers made the Vesak lantern by themselves. එතකොට made කියන්නේ past tense verb එකක්. past tense වලදී singular plural ප්‍රශ්නයක් නැහැ. made mine. Teacher. Yes. Teacher හතරවෙනි එකේ මේ ourselves නෙමෙයිද? Yes, you have to write it ourselves. Huh? Sorry. Thank you teacher. We තියෙන නිසා ourselves වෙනවා. Made the Vesak lantern by themselves. They arranged the books in the shelves by themselves. මෙතන වෙනස් වෙන්න ඕනි පුතේ මම වෙනස් වෙන එක විතරක් ඔයාලට මේ පෙන්නන්නම්. එතන herself කියන එක වෙනුවට අපි මෙතන ලියන්න ඕනේ themselves කියලා. They arranged the books in the shelves by themselves. The little girl herself cannot finish the work alone. The little children එතකොට herself කියන එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ themselves. Children කියන්නේ ළමයි. එහෙනම් themselves cannot finish the work alone. ඊටු ටික තියෙන විදිහටම ලියන්න පුළුවන්. I am proud of myself. මම ගැන ආඩම්බරයි. මෙතන we are proud of ourselves වෙනවා. I cannot do all this work by myself. එහෙනම් අපි එක කියනවා we cannot do all this work by ourselves. Ourselves කියන එක තමයි එතනට එන්නේ. Number 10. Our music teacher herself composed the song. Our teachers themselves. එතකොට herself කියන එක themselves වෙනවා. Do you understand now? Yes teacher. Yes teacher. Yes teacher. Okay. Next we are going to අපි ඊළඟ lesson එකට යන්නේ. grammar එකෙම ඒ page එකේම තියෙනවා පුතේ next grammar lesson එක. How about? Excuse me, teacher. Excuse me, teacher. Yes. මේකට හරි දාගන්නද? ඔව් පුතේ හරි දාගන්න ඕගොල්ලෝ.
How about? How about කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද කියලා අහන එකම තමයි. කොහොමද කියලා අහන එක අපි කියනවා මෙතන how about කියලා. right? එතකොට බලන්න ඔයගොල්ලෝ මෙතන කියන this is short way of asking a question to know what is the situation or the progress or something. යමක් ගැන මොකක් හරි මොකද වෙන්නේ? යම් කිසි දෙයක් ගැන මොකද වෙන්නේ? කොහොමද තත්ත්වය කියලා අපි දැනගන්න තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. මොකක් හරි දෙයක් ගැන විස්තරයක්, අලුත්ම තත්ත්වයක්, කොහොමද ඒක වෙන්නේ? කියලා කොහොමද කියන දැනගන්න තමයි අපි how about කියලා අහන්නේ. Now look at the example. බලන්න මේ example එකේ තියෙනවා how is his condition now? දැන් කවුරු හරි අසනීප වෙලා අපි ටික දවසක් ගිහිල්ලා අහනවා දැන් කොහොමද එයාගේ තත්ත්වය? දැන් කොහොමද එයාට? how is his condition now කියලා අහන්න පුළුවන්. ඒකම අපි අහනවා how about his condition now? How about? දැන් එයාට කොහොමද? ඒකට එකම දේ තමයි මේ how කියලායි how about කියලායි අපි අහන්නේ. හැබැයි දැන් how about එකේදී මෙතන is කියන එක අපි ලියලා නැහැ. How about එකේදී is කියන එක නැහැ නේ? How about his condition now? Is are be verbs අයින් වෙනවා how about වලදී. Is are was were ඒ හැම එකම අයින් වෙන්න ඕනේ it. We omit be verbs is am are was were will ඒ හැමදේම අපි omit කරනවා remove අයින් කරනවා how about ලියද්දී. හරි අපි බලමු මෙතන sentences ටිකක් දීලා තියෙනවා. Rewrite the following questions using how about. How about වලින් ලියන්න තියෙන්නේ. First one, how is the progress of your studies? දැන් කොහොමද ඔයාගේ පාඩම් වැඩවල තත්ත්වය? ප්‍රගතියක් තියනවද? දියුණුවක් තියනවද? හොඳට පාඩම් කරනවද? එතකොට how is කියලා අහලා තියෙනක අපි how about කියලා අහන්න පුළුවන්. How about the progress of your studies? එතකොට is ලියන්නේ නැහැ. How is the progress of your learning spoken English? ඔයා spoken English ඉගෙන ගන්න එකේ කොහොමද? තත්ත්වය කොහොමද? එතකොට අපිට අහන්න පුළුවන් how about the progress of your learning spoken English? අන්නේ විදිහට how about දාලා අපිට මේ ප්‍රශ්න ටික අහන්න තියෙන්නේ. කොහොමද කියලා දැනගන්න. Okay, write it in your grammar writing book. මේ අපි මේ book එකේ activities කරන පොතේ කරන්න. There you no need to write these. මේ දීලා තියෙන වාක්‍ය 10 ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. How about කියලා දාන එක විතරක් ලියන්න. answer එක විතරක් ලියුවාම ඇති. activity 7 කියලා answer එක විතරක් ලියන්න. මේ ටික ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ note එක පොඩ්ඩක් how about කියලා මේ ටික ලියා ගන්න right? මේ note එක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. ලියාගෙන answers ලියන්න right? right. අපි එතකොට මේ හැම එකටම පුතේ ලියනකොට is කියන එක අයින් කරලා how about දාන්න තියෙන්නේ right? මේකේ is අයින් වෙනවා. is was were is. එතකොට අපි ලියන්න ඕනේ how about මම question number 4 එකේ ඉඳලා කියනවා how about your father's health condition? How about the match you played last Sunday? How about the present situation of your research? How about the birthday party yesterday? How about
the results of your examination. How about your new friend? How about your brother's sprained ankle? එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට how about වලින් අපිට ඔය sentences ටික ලියන්න තියෙන්නේ. Right, do you understand? ඒක තේරුණාද ඔයගොල්ලන්ට? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay, next අපිට ඊළඟට තියෙනවා පුතේ why don't you කියන sentence එක. Why don't you කියලා අහනවා අපි මොකකට හරි. අපි අහනවා දැන් why don't you sit down and make yourself comfortable? ඇයි ඔයා ටිකක් වාඩි වෙන්නේ නැති? දැන් කවුරු හරි ගෙදරට ආවම අපි අහනවා පොඩ්ඩක් ඇයි වාඩි වෙන්නේ නැත්තේ? වාඩි වෙලා පොඩ්ඩක් මහන්සි අරගන්න, පොඩ්ඩක් විවේක ගන්න නැත්තේ ඇයි? නේද? ඒ කියන්නේ අපි යාට පොඩි ඉන්විටේෂන් එකක් වගේ තමයි කරන්නේ. ඇවිල්ලා ඉඳ ගන්න කියලා. පොඩි ආරාධනයක් කරන්නේ නේද? Why don't you sit down? අයියෝ යා ඉඳ ගන්නේ නැත්තේ. තමහන් පුළුවන් why don't you eat? අයියෝ යා කන්නේ නැත්තේ. කන්නකො දැන් අපිට මොන හරි ගෙදරකට ගියාම මොන හරි දෙනවා නේද? බිස්කට් හරි කේක් හරි දෙලා අපි අහනවා. අපෙන් අහනවා why don't you eat? ඇයි කන්නේ නැත්තේ? කියන්නේ කන්න කියලා තමයි කියන්නේ නේද? ආරාධනයක් කරන්නේ, ඉන්විටේෂන් එකක් කරන්නේ. එතකොට why don't you කියන්නේ අන්නේ තේරුණා. ඇයි එහෙම නොකරන්නේ? ඒ කියන්නේ කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ නේද? එතකොට දැන් මෙතන කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ වාක්‍ය දීලා තියෙනවා. Buy some story books. දැන් ප්‍රදර්ශනයක් බලන්න ගිහිල්ලා we go to a book exhibition, book fair. ඔය BMICH එකේ එහෙම තියෙනවනේ පොත් ප්‍රදර්ශන. අපි ඕක බලන්න යනවා. ගියාම දැන් යාළුවොත් එක්ක ගිහිල්ලා ඔයාගේ යාළුවා අහනවා why don't you buy story books some? ඇයි ඔයා කතා පොත් ටිකක්වත් ගන්නෙ නැත්තේ? නේද? Why don't you? Why don't you කියන වචන තුන තමයි අපි ඔය කතා කරන්නේ. ඊළඟට join us in playing. දැන් යාළුවෝ කට්ටියක් සෙල්ලම් කර කර ඉන්නකොට ප්ලේ කර කර ඉන්නකොට එක්කෙනෙක් විතරක් මේ සෙල්ලම් කරන්නේ නැතුව පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. එතකොට අපි අහනවා why don't you join us in playing? අයියෝ අපිත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එන්නේ නැත්තේ. නේද? දැන් මෙච්චර ගාන දැනගෙන හිටියේ නෑනේ කොහොමද ඒක අහන්නේ කියලා. අයියෝ අපිත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එන්නේ නැත්තේ. Why don't you join us in playing? Come in and take a seat. ඇයි ඔයා ඇතුළට ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්නේ නැත්තේ? එළියට වෙලා ඉන්නේ ඇයි? ඇතුළට ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? නේද? එහෙනම් අපිට අහන්න පුළුවන් why don't you come in and take a seat? හරි. අන්න ඒ විදිහට ඔය ටික ලියන්න තියෙන්නේ. ඒකෙත් ඔය දීලා තියෙනවා ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. why don't you කියලා ඔය තියෙන ටික ලියන්න ඕනේ. right? ඇයි එහෙම කරන්නේ නැත්තේ කියලා තමයි එකෙන් අහන්නේ. ටොපික් එක ලියන්න පුතේ මේ දීලා තියෙන මේ නෝට් එක ලියාගෙන ඊට පස්සේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න. Okay. So you have to write. එතකොට මේ හැම එකටම මට කවුරු හරි ලියපු කෙනෙක් කියන්න බෑන පුතේ? Who can tell the answers? Yes. Banucha, can you tell me the answers? Why don't you buy some storybook? Why don't you join us in playing? Why don't you come in and to take a cent? Why don't you try it again? Why don't help this old man to cross the road? Why don't go there in your school in from you? Why don't rest for Why don't you තියෙන්නේ? Why don't you? Why don't you rest for a while? What did you say? Yes. Your school in from why don't rest for the wheel under the shady
of this tree. Right. Why Good. don't Yeah. Why don't bring your lunch from home itself? Why don't you Continue. continue with your studies? Why don't you run and try to catch the bus? Right. Okay. So these are the answers. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්තා why don't you කියලා කියන්නේ ඇයි එහෙම නොකරන්නේ? ඇයි එහෙම කරන්නේ නැත්තේ කියන එක තමයි. මේ කාටද පුතේ මේ වචන ටිකේ තේරුම් ටික කියන්න පුළුවන් වාක්‍ය ටිකේ. why don't you කියලා ඒකත් එක්ක එන meanings ටික කාටද කියන්න පුළුවන්? ඇයි ඔයා පොත් ගන්න නැත්තේ? ඇයි ඔයා අපිත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එකතු වෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා වාඩි වෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා වයසක මේ කෙනාට උදව් කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා පාසල් නිල ඇඳුම අඳින්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා ඔව් සෙවණ තියෙන ගසක් යට විවේක ගන්නෙ නැත්තේ? ඇයි ඔයා ඇඳුම් බෑග් එක පැක් කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා එළවලු මල් වවන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා ලන්ච් දවල් ආහාරය ගන්න නැත්තේ? දවල් ආහාරය ගෙදරින් ගෙනියන්නේ නැත්තේ? From home itself. Yes. ඇයි ඔයා පාඩම් වැඩ කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා දුවන්න උත්සාහ දුවලා බස් එක අල්ලගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ? Yes, good. අන්නේ meanings ටික තමයි අපිට ඔය why don't you කිව්වහම එන්න පුළුවන්. Very good. Right. Okay, එතකොට අපි අද grammar topics 3ක් discuss කළා. We discussed 3 grammar topics. Reflexive pronoun, plural, and how about, why don't you? How about කියන එකයි ඊට පස්සේ why don't you කියන එක. අපි ඔය ටික තමයි අද discuss කළේ. Right? Okay. You can close your grammar books. Right. Now take your school textbook. ගන්න බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ school textbook එක. The school textbook page number 27. නෑ අපි page number 27 එක පස්සේ කරමු. page number 33 වලට පොඩ්ඩක් කරලා ගන්නකෝ. page number 33. දැන් වෙලාවත් එක්ක කරන්න පුළුවන් lesson එකක් ගමු. මේ වෙලාවත් එක්ක page number 33. My shadow poem එකක් තියෙන්නේ. My shadow කියන්නේ මොකද්ද? What is my shadow? මගේ හෙවණැල්ල. මගේ හෙවණැල්ල. All of us have a shadow නේද? අපි හැමෝටම shadow එකක් තියෙනවා. මෙතන කියනවා I have a little shadow that goes in and out with me. මාගාව තියෙනවා පුංචි හෙවණැල්ලක් that goes in and out with me. මාත් එක්ක ඇතුළටත් එනවා එළියටත් යනවා. මම කොහේ ගියත් මාත් එක්ක එනවා. And what can be the use of him is more than I can see. අනේ උනාට මොකද්ද යාගෙන් තියෙන වැඩේ? What can be the use of him? මොකද්ද මට යාගෙන් තියෙන වැඩේ? More than I can see. මට පේනවා ඇරෙන්න
මට පේන්න තියෙනවට වඩා පේන එකට වඩා මොකක්ද එයාගෙන් තියෙන මට ප්‍රයෝජනේ? use එක මොකක්ද? He is very very like me. ඔහු මං වගේමයි. very very like. මං වගේමයි. From the heels up to the head. පතුලේ ඉඳලා යටි පතුලේ ඉඳලා හිස දක්වාම අපි කියන්නේ උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට මේ කියන්නේ හිසේ සිට දෙපතුල දක්වා එකම විදිහයි මං වගේම තමයි. And I see him jump before me when I jump into my bed. මම ඇඳට පානිනකොට මට කලින් එයා ඇඳට පානිනවා. When I jump into my bed. One morning very early before the sun was up. එක උදෑසනක ගොඩාක්ම උදෙන් හිමිදිරියේ sun was up ඉරත් පායන්න කලින්. I rose and found the shining dew. I rose කියන්නේ මම රෝස මලක් නෙවෙයි මම නැගිට්ටා. I rose මම නැගිට්ටා අවදි වුණා and found the shining dew on every buttercup. මොනවද මේ buttercups කියන්නේ? මල් වර්ගයක්. buttercup කියලා අපි කියනවා මල් වර්ගයක්. මම අරට පෙන්නන්නම් පස්සේ මොනවද කියලා. buttercups found shining dew. මම දැක්ක මේ මල් වල තියෙනවා දිලිසෙන පිනි බින්දු. shining dew on every buttercup. හැම මේ මලකම දිලිසෙන පිනි බින්දු තියෙනවා දැක්කා. But my lazy little shadow ඒත් මගේ මේ කම්මැලි හෙවණැල්ල like an errant sleepy head. එයාට ඕනේ නිදා ගන්න. මගේ මේ සෙවණැල්ලට ඕනේ නිදා ගන්න. And stayed at home behind me and was fast asleep in bed. මට නැගිටලා යන්න උනාට මම නැගිටලා ගියාට එයා හොඳට ඇඳේ නිදාගෙන හිටියා. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? දැන් අපි සමහර වෙලාවට අපි ඉන්නකොට දැන් ওই පික්චර් එකෙත් පේන්නේ ෂැඩෝ එක පේන්නේ නිකන් නේද? බිම ඉන්නවා වගේ. අපි ඉන්නේ කෙලින් වුණාට ඒක වැතිරිලා වගේනේ අපිට පේන්නේ. ඒකෝර අන්නේ වගේ තමයි කියන්නේ මම නැගිටලා ජනේල ළඟට ගිහිල්ලා බලනකොට එයා හිටියේ බෙඩ් එකේ. stayed at home behind me and fast asleep in my bed. එයා හොඳට නිදාගෙන හිටියා. අපි ජනේල ළඟට නැගිටලා ගියාට අපිට හෙවණැල්ල පේන්නේ එයා හෙවණැල්ල බෙඩ් එකේ ඉන්නා වගේ තමයි පේන්නේ. ඒකයි ඒ කියන්නේ. right? එතකොට R.L. ස්ටීවන්සන් තමයි මේ ෂැඩෝ එක ගැන poem එක ලියලා තියෙන්නේ. right. Now you have to answer the questions. Okay, you can answers for the questions. Right, we will discuss the answers. ඔයාලා බලා ගන්න පුතේ answers එන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. First one, what is the poem about? එතකොට අපි ලියන්න ඕනේ my shadow. නැත්නම් shadow කියලා ලියුවනම් හරි. shadow එක ගැන තමයි poem එකේ තියෙන්නේ. shadow කියලා ලියුවනම් හරි. Find the rhyming word. Rhyming word එකක් අහනවා me වලට අපිට ලියන්න පුළුවන් he. C. Me. C. B. Right. Head කියන එකට අපිට පුළුවන් bed නේද? Which line says that both the writer and the shadow are alike?
මොන පේලියෙන්ද කියන්නේ මේ දෙන්නම එක වගේ කියලා. රයිටර්යි පොයම් එක ලියන කෙනා ෂැඩෝ එකයි එක වගේ කියලා. Yes. very like මෙන්න මේ ලයින් එකෙන් කියනවා දෙන්නම එක වගේ කියලා. He is very like me from the heels up to the head. ටීචර් එකද ලියන්න ඕනේ. ඔව්. එකම වගේ කියලා කියන්නේ ඒකෙන්. Who jumps into the bed first? කවුද ඇඳට ඉස්සෙල්ලම පනින්නේ? Shadow. My shadow. Yes, shadow. Where was the shadow when the writer woke up in the morning? Shadow කොහෙද හිටියේ? මේ writer නැගිටිනකොට උදේ. In bed and home. Oh, In bed at home. in bed at home. Why does the writer call the shadow an errant sleepyhead? ඇයි මෙයාට කියන්නේ මේ හරිම ස්ලීපි හෙඩ් කියන්නේ හරිම කම්මැලි නිදිමතෙක් කියලා කියන්නේ ඇයි මේ ෂැඩෝ එකට? Shadow is very like sleep. Oh. Sleeping. එයා නිදි නේද? දැන් රයිටර් නැගිටලා උදේ අවදි වෙලා ඉඳද්දිත් අරයා බෙඩ් එකේ නිදි. මේ කියන්නේ stayed at home behind me and was fast asleep in bed. හොඳටම නිදි. ඒ නිසා තමයි යාට errant sleepy head කියලා කියන්නේ. Right. Okay. So we discussed these things. Grammar. අපි නම් මේ ටික තමයි පුතේ කළේ. Tomorrow, next week we have the class at normal routine. අපි සාමාන්‍ය වෙලාවටමයි on Wednesday we have the class. Right. Okay, then we will wind up the class for today and see you next week. Goodbye. Have a nice day. bye teacher. Goodbye, teacher. Bye, teacher.